નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 ની અંદર આપણી પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા જે પીએસસીની પરીક્ષા મિત્રો ટૂંક સમયની અંદર લેવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેનું પેપરનું આપણે મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમારી એક્ઝામની અંદર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा छो तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना मित्रों तमाम विषयना प्रश्नपत्रनुं सोल्यूशन छे ते झड़पथी मोकली सकीए। मित्रों आपणुं जे पेपर आवनार छे ते 200 गुणनुं छे। 3 कलाकनी अंदर आ पेपर पूर्ण करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों तमारे अहींया परीक्षा माटे अगत्यनी सूचना छे ते पण खास वांची लेवानी छे। चालो विद्यार्थी मित्रों तमारा प्रश्नपत्रनी अंदर शुरुआत करीशुं। पहले अहींया तमने नोंध आपेली छे कि ज्यां खाली जग्या होय ते योग्य विकल्प पसंद करी अने खाली जग्या पूर्ण करवानी रहेशे। पहलो प्रश्न छे दामेन तो मैदान थाय छे, बराबर। दामेन मित्रों आडावड़ो शब्द छे एनो शब्द मैदान बने छे, तो एवी रीते फरजसन छे एनो शब्द शुं बनशे? तो अहींया मित्रों सफरजन छे ए शब्द बने छे। बीजो शब्द छे कणसलामांथी बाजरीना दाणा काढी लीधा पछी रहेता फोतराने शुं कहेवाय? तो मित्रों तेने शुं कहेवाय छे? तो ढूसा कहेवाय छे। त्रीजું છે આગળનો જાદુ મારા આગળનો જાદુ ગીતના કવિ કોણ છે? તો ગીતાબેન શર્મા છે। ચોથું ઘુમ્મટવાળા ઝૂંપડાને શું કહેવાય? તો મિત્રો ઘુમ્મટવાળું ઝૂંપડું હોય એને ઢૂવો કહેવાય છે। 5 તમારે ખાલીજગ્યા કામ છે તો તમારી કોનું કામ છે? એવી રીતે આપણે ખાલીજગ્યા પૂર્ણ કરીશું અને પ્રશ્નાર્થ મિત્રો આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે। छठुं छे दरजो एटले शुं? तो मित्रों दरजो एटले होदो थाय छे। अहींया दरवाजो ना थाय परंतु होदो थाय, दरजो, बराबर। 7मुं छे क्या शब्दने अजवाळा साथे संबंध नथी? तो मीणबत्ती, सूरज अने दीवो तो માટલું છે અને અજવાળા સાથે સંબંધ નથી। એના પછી આગળ જોઈશું ઋતુરાજ કઈ ઋતુનો કહેવાય છે? તો ઋતુરાજ છે એ મિત્રો અહીંયા वसंत ऋतु है एने मित्रों कहवाय छे। शिशिरने ना कहेवाय परंतु वसंत हो एने ऋतुराज कहवाय। आगळ जोईशुं मारी बॉलपेन खाली गया छे। मारी बॉलपेन सस्ती, सस्तुं, सस्ता के सस्तो? तो सस्ती छे एवुं आवे। 10मुं छे कई जोडणी साची छे? तो अहींया मित्रों होशियार छे एनी जोडणी साची लागे छे, बराबर। आगळ जोईशुं लाग एटले लागवग, बराबर। लाग एटले तक, योग्य समय, मध्यरातनो समय, ठंडीनो समय के लागवग? तो लाग एटले लागवग थशे। आमांथी क्रिया कई? तो मित्रों अहींया दाळ ताળી पाडवी ए क्रिया थशे। कह्यागरू एटले शुं? मित्रों कह्यागरू एटले कहीने करे तेवुं। खोटी जोडणी कई छे? तो मित्रों अहींया जीद, अभिलाषा, अतिशय, कुकड़ी, कुकड़ी ए जोडणी खोटी छे। धारी शुं छे? तो धारी एक शाक छे, एक फरसाण छे, एक नाटक छे कि मीठाई? तो मित्रों धारी छे एक मीठाई छे, बराबर, मीठाई कहेवाय। एना पछी 16 छे कुशळनो समानार्थी, बराबर। तो प्रवीण थाय, कुशळ एटले प्रवीण। 17मुं छे आमांथी अलग पड़तो शब्द कयो छे? तो मित्रों टेबल, साइकल, विमान अने बस? तो अहींया साइकल, विमान ने बस, टेबल छे ए अलग शब्द पड़े छे। परथारो एटले शुं? बीजानो पगथिया, पथारो के नानो ओटलो? तो परथारो एटले मित्रों नानो ओटलो थशे। नीचेनामांथी कई जोड़ साची छे? तो डाळ तो पोपट, पाळ तो पारेवुं, महेल तो मरघो अने आपेल तमाम कई जोड़ साची छे एवुं कीधुं छे, बराबर। तो डाळ पोपट, पाळ पारेवुं अने महेल मरघो। मित्रों आनो जवाब तमारे कमेंट बॉक्स में आपवानो छे। 20मुं छे कई जोडणी साची छे? तो नैऋत्य छे एनी जोडणी साची छे। कदरूपोनो विरोधी थाय छे? मित्रों कदरूपु एटले सुंदर थाय, बराबर। अहींया मित्रों जे जवाब लख्या छे खोटा छे। आपणे जे मैं तमने टीक कराव्युं ए ज साचा छे, बराबर। हिमालय में सौथी ऊंचो पर्वत छे, आ वाक्य में संज्ञा कई छे? तो हिमालय संज्ञा थाय। 23मुं छे धाबड़ धींगी खालियानी चिड़ियाघर में एक वाड़ा में राखवामां आवी? तो धाबड़, धींगी, वाघण, ईयळ, मादा रींछ के गलूडी? बराबर। तो आनो पण जवाब मित्रों तमारे कमेंट बॉक्स में आपवानो छे। चिड़ियाघरनी वात करी छे, बराबर, एटले ईयळ ज आवशे, कारण के चिड़ियाघर में बीजू कहीं ना आवे, बराबर। 24मुं छे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरनो क्या वर्षे भारत रत्न आपवामां आव्यो हतो? तो 1991 में आपवामां आव्यो। सळवळ्युं एटले शुं? तो मित्रों सळवळ्युं एटले सळगी गयुं, गरकाव थयुं, उडी गयुं के धीमेथी हाल्युं? सळवळ्युं एटले
ધીમેથી સળગી ગયું નહીં આવે, ગરકાવ થયું નહીં આવે, ધીમેથી હાલ્યું કહેવાય, બરાબર. અહીંયા આવશે ધીમેથી હાલ્યું. સી, દુંદાળા શબ્દનો શું અર્થ થાય છે? મોટા ફાંદાવાળો હોય ને દુંદાળા કહેવાય. રેડી, બી આવશે. 27મું છે હોળીનો તહેવાર કયા માસમાં આવે છે? તો હોળીનો તહેવાર ફાગણમાં આવે છે, બરાબર. એના પછી કેસુડાના ઝાડનું બીજું નામ મિત્રો ખાખરો. કેસુડાનું બીજું નામ છે ખાખરો, બરાબર. 29મું છે ગુજરાતની પૂર્વ બાજુએ અડીને કયું રાજ્ય છે? તો પૂર્વની વાત કરી છે, તો મિત્રો પૂર્વ બાજુ છે એ મધ્યપ્રદેશ આવે. જો બરાબર તો મધ્યપ્રદેશ લખીશું. 30મું છે સાથે મળીને બૂમાબૂમ તથા તોફાન કરવું તો તેને ધીંગામસ્તી કહેવાય. ગાયના જૂથ સમૂહ એને શું કહેવાય? ધણ કહેવાય. ગાયનો જૂથ કે સમૂહ એને ધણ કહેવાય, બરાબર. આ ખોટું છે. 32મું છે પત્ર લખનારે પોતાનું નામ, સરનામું, તારીખ પત્રમાં કઈ જગ્યાએ લખવું જોઈએ? તો પત્રના નીચે ભાગે જમણી બાજુ લખવું જોઈએ. મિત્રો પોતાનું નામ નીચેના ભાગે નહીં પરંતુ પત્રના મથાળે જમણી બાજુ આવશે, બરાબર. પત્રના મથાળે જમણી બાજુ. સી, ઉલ્લાસનો સમાનાર્થી ઉડનારું, આવનારું, ઉછીનું કે આનંદ? ઉલ્લાસ એટલે આનંદ થાય, બરાબર. ઉલ્લાસનો સમાનાર્થી આનંદ થશે. રાત્રિના અંધકારમાં કયું જીવડું ટમકતું રહ્યું? તો અહીંયા મિત્રો આગીઓ આવશે, બરાબર. આગીઓ. નર્મદા નદી કયા સરોવરમાંથી નીકળે છે? તો અમરકંટક સરોવરમાંથી નીકળે છે, બરાબર. એના પછી જોઈશું 36મું જે નીચેનામાંથી સર્વનામ કેવું છે? રમેશ, મહેશ, જંગલ કે તેના? તો તેના એ સર્વનામ છે, ડી, બરાબર. ડી આવશે આમાં. 37મું છે ખેદાન મેદાન કરવું. ખેદાન મેદાન કરવું એટલે મેદાન મોટું કરવું, બગાડી નાખવું, કામ પૂરું કરવું, મેદાનમાં ખાડો કરવો. બગાડી નાખવું, ખેદાન મેદાન કરવું એટલે બગાડી નાખવું. સંજ્ઞાને બદલે જે પદ વપરાય છે તેને શું કહેવાય? તો મિત્રો સંજ્ઞાને બદલે પદ વપરાય એને સર્વનામ કહેવાય. 39મું છે કાવ્યની પંક્તિની અંતે સરખા ધ્વનિવાળા શબ્દોથી શું રચાય છે? તો મિત્રો પ્રાસ રચાય. 40મું છે રૂડપ, વેગળું, ભેર જેવા લોકબોલીના શબ્દોને ખાલગ્યા શબ્દો કહેવાય. તો તળપદા શબ્દ કહેવાય, બરાબર. અને મિત્રો શબ્દ તળપદા કહેવાય છે. 41મું છે કઈ જોડણી ખોટી છે? તો અહીંયા મિત્રો જોઈશું અગ્નિ, શક્તિશાળી, ધીંગામસ્તી અને ગિલ્લી દંડા. આ ગિલ્લી દંડા ખોટી લાગે છે, બરાબર. બાકીની સાચી લાગે છે, તો ગિલ્લી દંડા આવશે. 42 છે ગણેશજીએ કેટલી વાર માતા પિતાની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરી? તો 64, 68, 62 કે 67? તો 64 તીર્થ કહીએ છીએ આપણે, બરાબર. એટલે 64 આવશે. એના પછી 43મું છે શબ્દકોશને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવેલું હોય તો તેવું છે આધાર, ગાન, પંખી, દુનિયાને સાથ. ડી આવશે. 44મું છે કયું શબ્દ જૂથ જુદું પડે છે? ચૂચું તો ઉંદર બોલે, ડળક સિંહ કરે, કૂકુ કોયલ બોલે, ગર્જના ડણક. આ ખોટું છે, ડી. ચાલો 45મું છે કયો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ બંધબેસતો નથી? તો દિલ જીતી લેવું એટલે પ્રિય થઈને જવું, જીવની જેમ સાચવું, ખૂબ કાળજી લેવી, જળજળિયા આવવા એટલે આંખમાં આંસુ આવે જેવા, છાતી ચાલવી એટલે ભય હોવો. તો આ ખોટું છે, બરાબર. 45માં ડી આવશે. 46મું છે અશ્વિન કેવો દયાળુ? તો યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકો. અશ્વિન કેવો દયાળુ? તો અહીંયા આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે, બરાબર. ડી આવશે. ચાલો 47મું છે ચરણોમાં કાવ્યનો કાવ્ય પ્રકાર? તો મિત્રો અહીંયા ચરણોમાં લોકગીત નથી પરંતુ ઉર્મી ગીત છે, બરાબર. એના પછી 48મું છે બકરીના બચ્ચાને કયા નામે ઓળખાય છે? તો લવારું કહેવાય. 49 છે આંખમાં જળજળિયા આવવા, રૂઢિપ્રયોગ છે આંખમાં આંસુ આવવા, બરાબર. નીચેનામાંથી સાચી જોડણી કઈ છે? તો મિત્રો અહીંયા નિયમિત છે ને, આ સાચી જોડણી છે, ડી, નિયમિત, બરાબર. આવશે, ડી આવશે. 51 છે નીચેના પૈકી કઈ સુટેવ કહેવાય? જમતા પહેલાં હાથ ધોવા, એ સુટેવ છે, બરાબર. 52 છે રમેશના ઘરે પંખો બંધ થઈ ગયો છે તો રમેશ કોને બોલાવશે? તો ઇલેક્ટ્રિશિયનને બોલાવશે. 53 છે નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ ઘઉંમાંથી બનતી નથીની વાત છે? તો મિત્રો પુલાવ ન બને, બરાબર. ઘઉંમાંથી ન બને, ચોખામાંથી બને. બિસ્કિટ, રોટલી ને પાઉં છે બને છે, પુલાવ નહીં બને. 54મું છે ગાંધીજીએ અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ કયા આશ્રમની સ્થાપના કરી? તો મિત્રો કોચરબ આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી, બરાબર. ગાંધીજી અમદાવાદની વાત કરી છે એટલે કોચરબ આશ્રમ, બી આવશે. કયું ઈંધણ વાપરવાથી ઓછો ધુમાડો થાય છે? તો સીએનજી આવશે. 56મું છે સ્ટેથોસ્કોપનો શું ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો હૃદયના ધબકારા માપવા માટે થતો હોય છે. 57 છે આપેલા શબ્દમાંથી જુદો પડતો શબ્દ ઓળખી બતાવો.
લીંબુ, નારંગી, કેરી અને લસણ અલગ છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી તો વાઘ છે. ગુજરાતના રાજ્યની હદ નીચેના પૈકી કયા રાજ્ય સાથે જોડાયેલી નથી? તો મિત્રો દિલ્હી સાથે જોડાયેલી નથી. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલી છે. 60મું છે સુરત શહેર કઈ નદી કિનારે આવેલું છે? તો તાપી આવશે. 61 છે ધૂળેટી એ શાનો તહેવાર છે? તો ધૂળેટી એ મિત્રો રંગોનો તહેવાર છે. મીઠું પકવે તેને અગરિયા કહેવાય, બરાબર, બી આવશે. 63 છે પિરોટીન ટાપુ કયા જિલ્લામાં છે? તો પિરોટન છે ને એ ભાવનગરમાં આવે છે, બરાબર. અહીંયા મારી થોડીક મિત્રો મિસ્ટેક થાય છે, ખાસ જોઈ લેજો, બરાબર. કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપજો જે મિત્રોને યાદ છે તે. 64 છે મોટાભાગે ઘરેણાં કઈ ધાતુમાં બને છે? તો મિત્રો સોનું અને ચાંદી, એટલે એ અને બી બંને આવશે. 65 છે મત આપવાનો અધિકાર કેટલા વર્ષની ઉંમરે છે? તો 18 વર્ષની ઉંમરે છે. સીએનજીનું પૂરું નામ છે કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, કોમ્પ્રેસ નેચરલ ગેસ, બી આવશે. ગરબા કયા રાજ્યનું પ્રચલિત નૃત્ય છે? તો ગુજરાત. 68મું છે કોના જન્મદિવસને શિક્ષક દિન તરીકે ઓળખાય છે? તો મિત્રો સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન, સી આવશે. 69મું છે ગુજરાતના દરિયા કિનારાની લંબાઈ 1600 કિલોમીટર છે, બરાબર, 1600 કિલોમીટર, તો બી આવશે. 70મું છે આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે. 71મું છે ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ કેટલા જિલ્લાઓ છે? તો 33 જિલ્લાઓ છે. 72 છે ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ? તો મિત્રો 1 મે 1960, ડી આવશે. 73મું છે અમૂલ ડેરી ખાલિયામાં આવેલી છે? આણંદમાં આવેલી છે. 74મું છે જેસોર રીંછ અભયારણ્ય ખાલિયા જિલ્લામાં આવેલું છે? જેમોર નહીં પરંતુ જેસોર છે, બરાબર, થોડીક ભૂલ છે ટાઈપિંગમાં, તો બનાસકાંઠા આવશે. 75 છે ખાંસી થઈ હોય ત્યારે દૂધ સાથે શું મિશ્ર કરીને પીવામાં આવે છે? તો હળદર. 76 છે નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ જમીનમાંથી મળી આવતી નથી? તો પ્લાસ્ટિક નથી મળી આવતું. બોક્સાઇટ, સોનું અને લોખંડ મળી આવે છે, તો પ્લાસ્ટિક આવશે. પછી 77 છે પ્રદૂષણ ઓછામાં ઓછું ફેલાય તે માટે કેવા પ્રકારના વાહનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો મિત્રો ડીઝલથી, કેરોસીનથી, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, બરાબર, આવશે. 78 છે ઉનાળામાં કેવા પ્રકારના કપડાં પહેરવા જોઈએ? તો સુતરાઉ કાપડ. 79 છે નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી દરમાં રહેતું નથી? તો મિત્રો દેડકો છે એ નથી રહેતો. 80 છે ઘરમાં ગરોળી ક્યારે ઓછી જોવા મળે છે? તો મિત્રો ફાગણમાં, ગરમીમાં, ચોમાસામાં કે ઠંડીમાં? તો ઠંડીમાં ઓછી જોવા મળે. ઉપરકોટનો કિલ્લો ખાલિયા શહેરમાં આવેલ છે? તો મિત્રો વડોદરા નહીં પરંતુ જુનાગઢ આવશે. અહીંયા જુનાગઢ બી છે એ આપણો સાચો જવાબ છે. 82મું છે મેલેરિયા ખાલિયાથી ફેલાતો રોગ છે? તો મેલેરિયા છે મિત્રો મચ્છરથી ફેલાતો રોગ છે. 83મું છે 10 રૂપિયાની નોટ પર કઈ બેંકનું નામ હોય છે? તો મિત્રો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સી જવાબ આવશે. 84મું છે કબડ્ડીની એક ટીમમાં કેટલા ખેલાડીઓ હોય છે? તો મિત્રો 11 ખેલાડીઓ હોય છે. 85મું છે ડાંગમાં આવેલા ગિરિમથક સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 11 મીટરથી ઊંચાઈએ આવેલ છે? તો અહીંયા મિત્રો આવશે ડાંગમાં 1000, બરાબર. અહીંયા મિત્રો થોડોક કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપજો, બરાબર, ખ્યાલ હોય તો. અને કબડ્ડીમાં મિત્રો અવેજી 7 ખેલાડીઓ હોય, બાકીના 5 છે એ અવેજી ખેલાડીઓ હોય છે. 5 એટલે મિત્રો અહીંયા 12, મને એવું લાગે છે 12 ખેલાડીઓ છે, બરાબર. કબડ્ડીમાં 5-7, તો એવી રીતે આવશે. તો ખાસ આ પણ થોડોક મિત્રો જોઈ લેજો. આનો જવાબ યાદ હોય પણ કમેન્ટ બોક્સમાં 84, 85નો જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં આપજો. 86મું છે 3 પ્રવેશ દ્વારવાળી વાવને શું કહેવાય? તો એને વિજયા કહેવાય. જયા, વિજયા, ભદ્રા, નંદા, બરાબર. ચાલો, ગુજરાતમાંથી ઉત્તર ભાગમાં ખાલિયા પસાર થાય છે? તો મિત્રો કર્કવૃત પસાર થાય, બરાબર. ગુજરાતમાં ઉત્તર ભાગમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે. 88મું છે શિકારી છોડ કળશપર્ણ ખાલિયાને ખાઈ જાય છે? તો શિકારી છોડ કળશપર્ણ ખાલિયાને ખાઈ જાય છે. જીવજંતુ, શાકભાજી, કાગળ કે પવન? શિકારી છોડ કળશપર્ણ, બરાબર. તો અહીંયા પણ મિત્રો તમારે જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 89મું છે નીચે આપેલા વાહનો પૈકી કયા વાહનની ઝડપ વધારે હોય છે? તો વિમાનની. મચ્છરના બચ્ચાને શું કહેવાય? પોરા. 91માં કુલકંદ ખાલિયામાંથી બને છે? કુલકંદ મિત્રો ચંપો, મોગરો, ગુલાબ. ગુલકંદ એટલે મિત્રો આવશે મોગરામાંથી બને, બરાબર. 92 છે જે નદી દરિયાને મળવાની બદલે રણમાં જે સમાઈ જાય છે તો તેને કેવી નદી કહેવાય? તો એને અંતસ્થ નદી કહેવાય, બી આવશે.
ત્રાણું ગુરુદ્વારમાં સાથે રસોઈ કરવી અને જમવું તેને ક્રિયા કહેવાય છે, બરાબર. તો એને બેઠક, સદાવ્રત, લંગર, તો આને મિત્રો લંગર કહેવાતું હશે, બરાબર. કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપજો. 94 છે ડાંગની સરિતા ગાયકવાડ ગુજરાતની દોડવીર છે, બરાબર, એટલે એ આવશે. 95 છે કયું પક્ષી પાનમાંથી પોતાનો માળો બનાવે છે? પાનની વાત કરી છે, કોયલ, કાગડો, દરજીડો કે ચકલી? તો મિત્રો પાન એમાં ચકલી આવશે, બરાબર. પાંદડા અલગ અલગ લઈને આવતી હોય છે. ચાલો 96 છે હાથથી શરીર ઠંડુ રાખવા ખાલી હલાવે છે, તો સૂંઢ હલાવે છે, કાન હલાવે છે, પૂંછડી હલાવે છે? તો મિત્રો શરીર માટે તો સૂંઢ આવશે, બરાબર. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો નર્મદા આવશે. આમાંથી કયું ફળ નથી? આમળા, કેળું, કેરી અને ગાજર એ ફળ નથી, બરાબર. 99 છે જમીનની પાણી વધુ સમય સંગ્રહી રાખવાની શક્તિને શું કહેવાય? તો ભેજ ધારણ શક્તિ કહેવાય. અને 100મો પ્રશ્ન છે સરીસૃપ એટલે પેટથી સરકીને ચાલતા પ્રાણી, એને સરીસૃપ કહેવાય. મિત્રો આપણે 100 સુધીના પ્રશ્નો જોયા. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 101થી 200 સુધીના પ્રશ્નો જોઈશું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.